Mr. Hossein Ali, 35 years age, farmer, hailing from Satok, Sunamganj, admitted through emergency department with the complaint of increased shortness of breath for 15 days and increased frequency of palpitation for same duration. According to statement of the patient, he was reasonably well 3 years back. Then he developed shortness of breath, which is gradually and progressive in nature. And it is initially due to moderate to heavy exertion like running fast, walking in the fairly field, and it is really by taking rest for prolonged taking rest for few minutes. And but now last 15 days it is due to mild exertion like clothing, bathing, and dressing, and it is really by taking rest for prolonged period of time. And shortness of breath is associated with sleep disturbance at the late night, and really by taking rest and walking in the room, and taking deep breath. And it is not associated with lying flat. And shortness of breath is associated with cough, fever, and purulent sputum for last 15 days. And it is not associated with cold, dust, fever. And loss of consciousness and weakness of the inner side of the body. On inquiry, he gave history of sore throat and joint pain in the multiple joint, mainly in the large joint, and lower limb is involvement more than upper limb. And for the 6 months ago, he was admitted hospital and for the same kind of illness, and diagnosed as the case of heart disease. And he was advised Penbic and propanol, but he irregularly taking the medication. He also he comes from low socioeconomic condition. He is immunized for as per national immunization schedule, and he has two siblings and parents all are in good health. And on general examination, the patient is ill-looking, anxious, dyspneic, decubitus osseous, and intelligent, cooperative, and pulse 120 beats per minute, irregular, no radio, low volume, no radial, no radiofemoral delay, condition of the vessel wall is normal. All the peripheral pulse is symmetrically present and irregular in nature. And BP 120 over 70 millimeter of mercury, no postural drop, temperature 98 degree Fahrenheit, respirate 24 breath per minute, and JVP raised 10 centimeter of water, and there is no anemia, jaundice, cyanosis, clubbing, cholinergia, leukonergia absent, and lagedema absent, and no raised JVP, no lymphadenopathy, no thyroid gland enlargement. And fundoscopy reveals normal. On systemic examination, the size and shape of the chest is normal, and no scar mark, no visible pulsation, no engorged vein, and there is a visible pulsation in the mitral area, which seems to be shifted laterally and downwards of the precordium, and apex between the 6 intercostal space, lateral to the mid-clavicular line, 12 centimeter from the mid-sternal line. It is less than 3 centimeter in size. It is forceful and ill-sustained, and systolic thrill is present. And there is a left rational hip is present, and palpable P2 is present. First heart sound is soft in the all area. Second heart sound is loud in the pulmonary area as well as in the mitral area. And there is a ejection systolic murmur in the there is a pensystolic murmur in the mitral area, which is radiation to the left axilla, and it is best heard by the diaphragm of the stethoscope with breath hold after expiration in supine position, and supine position.
and grading is 4/6. On dynamic auscultation, the murmurs is increased during squatting position, and hand gripping, and also it is decreased on standing position, and the lung bases are clear. Another system reveals normal. Mr. Johir Ali, 35 years. Mr. Hussain Ali, 35 years age, farmer, hailing from Satuk, Sunamganj, admitted through emergency department with the complaint of dyspnea for 1 year, which is initially consistent with NYSA class 1. Now it is consistent with NYSA class 4. And dyspnea is not dyspnea is associated with orthopnea, but there is no PND, but PND, but not orthopnea. And dyspnea is not associated with suggesting of TB patient tuberculosis, and it is not dyspnea not associated with chest pain, chest tightness, and also history of palpitation, and which is sudden onset, irregular, and variable character, and palpitation is not associated suggesting of SBT, and he gave the history suggesting of rheumatic fever, and he took medication irregularly. On general examination, the patient is ill looking, anxious, and dyspneic, decubitus on stress, voluble, average, cooperative, intelligent, pulse 120 beats per minute, and low volume, irregular, and no radiofemoral delay. Condition of the basal wall is normal, and all the peripheral pulses symmetrically palpable and irregular, and BP 120/70 millimeter of mercury, no postural drop, temperature 98 degree, respiration 24 breath per minute, JVP raised. Other parameter normal, and there is a apical impulse on the precordium. It is shifted to the laterally, and apex beats in the 6 intercostal space lateral to the mid clavicular line. It is 12 centimeter from the mid sternal line, and less than 3 centimeter in diameter, and there is a systolic thrill in the mitral area. Left restern hip present, palpable P2 is present, first heart sound normal, all the way second heart sound loud in the pulmonary area as well as the mitral area, and there is a pensystolic murmur in the mitral area which radiates to the left axilla, and it is breath with best heard by the diaphragm of the stethoscope in supine position, breath hold after expiration, and grading is 4/6, and on dynamic auscultation it is murmur is increased due to hand gripping, and decrease in squatting position, is standing position, and lung bases are clear. So my other system reveals normal. So my probable diagnosis is mitral regurgitation due to rheumatic in origin, most probably, with pulmonary hypertension, with atrial fibrillation, with patient in NYSA class 4. ঠিক আছে, মোটামুটি 7-8 মিনিটের মধ্যে সারতে পারছেন। শোয়েব ছাড়া আর আমি ছাড়া মনে হয় আর কেউ নাই শিক্ষক। তাহলে শোয়েব প্রথম দিক থেকে আপনি একটু করেন, ওরে 4 মিনিট জিজ্ঞাসা করেন, আমি পরে 4 মিনিট জিজ্ঞাসা করব। 4 মিনিটই জিজ্ঞাসা করব, আমরা যেহেতু পরীক্ষার ধাঁচেই জিজ্ঞাসা করব, অতিরিক্ত না। কিন্তু স্যার আমি কিছু মিস করে ফেলছি স্যার, ইন্টারনেট ছিল এই জন্য স্যার। আর তোমার ডায়াগনোসিস কি ছিল? Sir, mitral regurgitation most probably rheumatic in origin, with
pulmonary hypertension with AF, with patient is NOISA class 4. ওকে, তোমার ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং কি ছিল একটু আবার যদি বলতাম। হ্যাঁ, Sir, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং। clinical findings. Clinical finding, sir, increased shortness of breath and increased frequency palpitation. আর হচ্ছে on examination the patient ছিল JBP raised, pulse 120 breath per minute, low volume, irregular, no radiofemoral delay, and condition of the vessel wall is normal, and all other peripheral pulse is normal, symmetrically placed but irregular. BP 120 over 70, no postural drop. JBP raised, sir. JBP raised 10 centimeter of water. And systemic examination, sir, there is a apical impulse. পড়ে যায়। হ্যাঁ, এখন তুমি বলছো এখানে তোমার বারবার বলছো জেবিবি রেস, তাই না? জেবিবি রেস, জি স্যার। তোমার এই পেশেন্টের জেবিবি রেস আছে, এখানে তুমি আবার তোমার ডায়াগনোসিসে বলছো তুমি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে। জি স্যার। এই ক্ষেত্রে কি কোনো ওয়েভ গুলা তোমার দেখছো কিনা, না ওয়েভের কোনো ইয়ে আছে কিনা? না স্যার, এখানে জি স্যার, এখানে এই ওয়েভটা থাকার কথা ছিল, বাট এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকার কারণে এই ওয়েভটা অ্যাবসেন্ট স্যার। এখানে কি আচ্ছা, এই ওয়েভটা পাও নাই না স্যার, তাই না? কেন এই ওয়েভটা মিসিং হয় বলতে পারবো কিনা? না স্যার, এখানে ইনএফেক্টিভ কন্ট্রাকশন হয়, এট্রিয়ালটা ইনএফেক্টিভ কন্ট্রাকশন হয়, সেই জন্য স্যার। আচ্ছা, পেশেন্টের তুমি ইয়ে কি বলছো, আর ব্লাড প্রেশার কি বলছো? স্যার 120 over 70 millimeter of mercury, no postural drop, both upper limb. সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কত ছিল? 120. এমআরআই সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কি হয় নরমালি? স্যার, প্রেশার লো থাকতে পারে স্যার, অথবা কারণ বলতে পারবা কিনা, না কেন কম থাকে? এটা হচ্ছে কারণ ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। পেশেন্টের তুমি কি ব্লাড প্রেশার বেশি পাইতে পারো কিনা? না স্যার, পেতে পারি স্যার, যদি প্রিভিয়াসলি হাইপারটেনশন থাকে। ঠিক আছে, পেশেন্টের হিস্ট্রির মধ্যে তুমি বলছো ডিউ টু রিউমেটিক, কেন রিউমেটিক বলছো? রিউমেটিক হিস্ট্রিতে হিস্ট্রি অফ সোর থ্রোট ফ্রম চাইল্ডহুড, নাম্বার 1. নাম্বার 2, স্যার, মাল্টিপল জয়েন্ট পেইন, মেইনলি লার্জ জয়েন্ট, and there is no morning stiffness, স্যার। এইগুলো ছিল, কিন্তু তোমার একটা তো পেশেন্ট অ্যাকুট মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ক্রনিক মাইট্রাল, কোনটা তোমার কাছে মনে হচ্ছে? এটা স্যার, আমার পেশেন্ট ক্রনিক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন স্যার। হ্যাঁ, এটা তাহলে এটা রিউমেটিক অরিজিন ছাড়া অন্য কোনো কারণে হইতে পারে কিনা? না পেশেন্টের বয়স কত? স্যার, বয়স 35 ইয়ার্স এজ। 35 ইয়ার্স, আচ্ছা। একটু বলুন পেশেন্ট অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা? না আর আদার পসিবিলিটি স্যার, 35 ইয়ার্স স্যার, মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস, আর আদার ডিউ টু বার্লোস ডিজিজ, আর হতে পারে স্যার যে স্যার এটা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থেকে হতে পারে। 35 ইয়ার্স তো ইসকেমিক না হইতে পারে, তাই না? হইতেও পারে, না হইতে পারে। এগুলা কি তোমার হিস্ট্রিতে তুমি এক্সক্লুড করে আসছো এই কারণগুলা? কমনলি তোমার ফিভারের হিস্ট্রি নিয়েছিলা? হ্যাঁ, ফিভার হিস্ট্রি দিয়েছিলাম স্যার। এখন কোন ফিভার নেই স্যার। এখন না, এটা আগে তো ক্রনিক, তো ঠিক না? জি স্যার, আগে হিস্ট্রি ক্রনিক ছিল, ফিভার ছিল স্যার। ক্রনিক সেকেন্ডারি কজ কি কি হতে পারে এমআরআই? স্যার, ক্রনিক সেকেন্ডারি কজ স্যার হচ্ছে ইসকেমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি। আচ্ছা, যদি অ্যাকুট এমআর আর যদি ক্রনিক এমআর হিস্ট্রি জানেন, ক্লিনিক্যালি তুমি কিভাবে আলাদা করতে পারবা? স্যার, আমরা হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন এন্ড ইনভেস্টিগেশন, হিস্ট্রিতে স্যার একটা শর্ট হিস্ট্রি থাকবে অ্যাকুট এমআরআই, আর ক্রনিক এমআরআই নরমালি একটা লং হিস্ট্রি থাকে স্যার। আর হিস্ট্রি অন এক্সামিনেশন করলে আমরা স্যার পাবো একুইটলি রোগীটা ভালো ছিল বেসলাইন, হঠাৎ করে তার পালস বিপি লো পাবো, অথবা নন রেকর্ডেবল পাবো স্যার।
আর এটা আচ্ছা, আমরা জি স্যার ঠিক আছে। এখন হচ্ছে গিয়ে তোমার এই যে এটার এই যে এমআর হইলো, হ্যাঁ, তুমি রিউমেটে গিয়ে বলছো, জি মেকানিজমটা বলতে পারবা কিনা, নাকি বেসিক মেকানিজমের কারণে এমআর হইলো এখানে? এমআর হচ্ছে স্যার হিয়ার mitral valve thicken and mitral valve thicken and restriction of the opening. হুম, Mitral valve thicken, it is occurs due to mitral valve thickening and restriction of the opening of the leaflets, restricted leaflets. And কোনিক রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ কি চেঞ্জেস হয় সেটা এখানে এমএস কেন হইলো না? এই পেশেন্টে হয় তোমার এমএস অ্যাবসেন্ট, কেন তুমি শুধু এমআর পাইতেছো? তুমি কি এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবা? জি স্যার, এটা হচ্ছে স্যার এখানে কমিউনিটি এমএস থাকার কথা, তাই না? হ্যাঁ স্যার, লিফলেটটা থিকেন্ড হলো স্যার, সাথে হচ্ছে স্যার মানে লিফলেট থিকেন্ড এবং স্যার এটা রেস্ট্রিকশন অফ দ্য লিফলেটস গুলো নন কপটেশন হয়ে যায় স্যার। আর এখানে ওই যে এনুলার ডাইলেটেশন হয় স্যার, তারপর ডিফর্মিটি হয়, আর হচ্ছে কর্ডাতে ইলংগেশন, কর্ডাল রাপচার এবং ইলংগেশন হয়। আচ্ছা, তোমার সিস্টেমিক এক্সামিনেশন দ্রুত বলে ফেলো, হ্যাঁ? জি স্যার। কার্ডিয়াক ফাইন্ডিং গুলা বলো একটু। Systemic examination, sir, mitral valve, systemic examination, sir. Systemic examination, the apical impulse is present in the precordium, which seems to be shifted laterally, and apex beat in আচ্ছা, the সংক্ষেপে বলে ফেলে, তোমার এটা কেমন ছিল? অ্যাপেক্স বিট কি ছিল? শিফটেড ছিল? apex beat shifted laterally and downwards. আচ্ছা, ফার্স্ট সাউন্ড কি ছিল? First sound is soft. কেন সফট এখানে? স্যার এখানে নন কপটেশন অফ দ্য mitral valve. আচ্ছা, তারপর Second heart sound loud ছিল স্যার। আদার পজিটিভ আদার পজিটিভ ফাইন্ডিং কি? Second heart sound loud in the pulmonary area as well as the mitral area, and sir মানে স্যার ফ্যানসিস্টোলিক মারমার ছিল স্যার, সাথে এটা মাইট্রাল এরিয়া যেটা এক্সিলাতে রেডিয়েশন হয়েছে স্যার। আচ্ছা, তোমার কি কি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তোমার হইতে পারতো এটা? স্যার আমার এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন এন্ড ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। আচ্ছা, আর কিছু না স্যার, এই দুটোর মধ্যেই থাকতে স্যার। এলভি স্টেনোসিস থাকতে পারতো? সিস্টোলিক মারমার পাইছো একটা? আমি রাখতে পারতাম, বাট এটা মারমারটা হচ্ছে স্যার why not এই তিনটা না কেন? why not TR not because absence of clinical features of TR, typical clinical features of TR, absence of pansystolic murmur, absence of apical impulse in the epigastric region, absence of pansystolic murmur in the left parasternal edge and left parasternal edge. Why not ventricular septal defect? Also, it is not ventricular septal defect, absence of typical feature of ventricular septal defect, absence of pansystolic murmur in the left parasternal area, and systolic thrill in the left parasternal area. তুমি ডায়াগনোসিসটা এটা ডায়াগনোসিস কিভাবে কনফার্ম করবা? স্যার কনফার্ম করার জন্যই শুধুমাত্র কনফার্ম করার জন্য আমাকে ইকো করব স্যার, ইকো 2D এম মোড এবং কালার ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব স্যার। আচ্ছা, কোন কার্ডিয়াক ক্যাথ করা দরকার পড়তে পারে? জি, করা লাগতে পারে স্যার। তাহলে কোনটা এখানে কার্ডিয়াক ক্যাথে কোন কম্পোনেন্টটা ইম্পর্টেন্ট হবে এটা? সরি স্যার, কার্ডিয়াক ক্যাথে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে কার্ডিয়াক ক্যাথ করলে? কার্ডিয়াক ক্যাথ করে আমরা করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে কিনা সেটা এক্সক্লুড করব স্যার। এখানে কি তুমি এলবিগ্রাফি করবা কিনা? স্যার এলবিগ্রাফি করব স্যার, এমআর সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করার জন্য স্যার, এবং এটা অপারেশনের জন্য। এটা তুমি সিভিয়ার বলছো, তাই না? জি, আমারটা সিভিয়ার স্যার। তাহলে এটা ডপলার স্টাডিতে দিয়ে করবা। হ্যাঁ, ডপলার স্টাডিতে কি চেঞ্জ কি ফেভারে থাকবে? স্যার ডপলার স্টাডিতে আমি পাবো স্যার এমআর স্যার মোজাইক জেড পাবো স্যার,
যেটা LB টু LA তে যাবে। আর এটা মোজাক্সিন বেনা কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে স্যার প্রথমে কোন ভিউতে নিবা, কোনটাতে স্যার এটা হচ্ছে প্যারাস্টেনাল ফোর্থ চেম্বার ভিউ, এপিক্যাল ফোর্থ চেম্বার ভিউতে নেব স্যার। নিয়ে ওখানে স্যার ইকো। আচ্ছা, এখন ইকো ক্রাইটেরিয়া কি বলো, তোমার সিভিয়ারিটি ক্রাইটেরিয়া কি? ইকো সিভিয়ারিটি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে বেনা কন্ট্রাক্টটা লেস মোর দেন 7 মিলিমিটার and MRJ more than 60 ml, 60 ml and MR volume more than 60 ml, MRJ more than 50% of the LA. আচ্ছা, এই যে ইকো দিয়ে তুমি এখানে অন্যান্য ইয়েতে কজ, হ্যাঁ, প্রাইমারি সেকেন্ডারি এমআর এর কজ গুলা কনিকের তুমি আলাদা করতে পারবা? জি স্যার, আমি পারবো। মেটাবা পলাপস, হ্যাঁ, ইসকেমিক করে, এগুলো আলাদা করতে পারবা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তোমার হচ্ছে এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট কি হবে? এতক্ষণ জিজ্ঞাসা তো করতে পারবা না, তোমার জিজ্ঞাসা করতে হবে 4 মিনিটের মধ্যে তোমারটা ছেড়ে দিতে হবে। আমি তো স্যার, আপনি যখনই বলবেন আমি না, তোমার 4 মিনিট তো 4 মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে স্যার, আমি ওর ইয়েটা হিস্ট্রিটা ভালো করে শুনতে পারি না, সেই জন্য একটু শুনে শুনে বলতে হবে। আমি যদি হিস্ট্রিটা শুনতাম স্যার, তাহলে আমি বলতাম ওই যে তখন কারেন্ট চলে গেল, আবার ঠিক আছে স্যার। আপনি কন্টিনিউ করেন স্যার। জি স্যার, আমি 4 মিনিট দিয়ে সেরে, কারণ নাহলে ও দীর্ঘক্ষণ হয়ে যাবে। জি স্যার, আমি আপনি বললে আমি হয়ে যেতাম স্যার। অভি, তোমার অস্কেলটারি ফাইন্ডিংটা তুমি একটু বলো তো। Sir, osculatory finding. Apex beat in the sixth intercostal space lateral to the osculatory finding. So, osculatory finding, sir. First heart sound is soft in the all area, and second heart sound is the loud in the pulmonary area as well as the mitral area. And there is a pansystolic murmur in the mitral area, which is radiation to the left axilla, which is best heard by the bell of the stethoscope in supine position, breath hold after expiration, and grading is 4/6. And on dynamic আগের বারে তুমি গ্রেডিং কি বলছিলা? গ্রেডিং মনে করতে পারো নাই? আগের বারে গ্রেডিং তুমি বলো নাই? জি স্যার। হ্যাঁ, গ্রেডিং তুমি বলো নাই, এই জন্য ওই জায়গাটা তোমার জিজ্ঞাসা করছি। ওই যে মানে অ্যাপেক্স বেটে রেডিয়েটস টু এক্সিলা পর্যন্ত বলতে পারলেই হয়, পজিশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না, এটা পজিশন অত শুনতে চায় না, কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিসে পজিশনটা শুনতে চাইবে, লেফট রাইট পজিশন, ব্রেথ হোল্ডিং আফটার এক্সপিরেশন এবং আউটিং রিগার্জিটেশন, দুটি জায়গায় মেনু। যদিও এই সিস্টোলিক মারমার প্লাস পালমোনারি হাইপারটেনশন, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, এটা একদম টিপিক্যাল তোমার বর্ণনা মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের সাথে। ঠিক এর সাথে মানে আর কি মিলতে পারে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস? স্যার, এখানে যে মারমার আছে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, আর স্যার মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস, আর হচ্ছে স্যার ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন স্যার। Tricuspid regurgitation, isolated tricuspid regurgitation, it's very rare. If you স্যার শুনতে পাচ্ছি না আমি। হ্যাঁ, 8টার সময় এই কারেন্ট যাবে প্রত্যেক দিনে আবার।
তখনই যত নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব করে আর কারেন্ট যায়। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আকাশের অবস্থা খারাপ। খুবই ভালো প্রিপারেশন নিয়ে আসছে, দেখা যাচ্ছে স্যারকে কিভাবে ফেস করে। আমি তো নেটে প্রবলেম করতেছে। জি স্যার, প্রবলেম ছিল স্যার। নেটে প্রবলেম এখানে যদি অ্যাওর্টিক মানে সিস্টোলিক মারমারের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসের ভিতরে মানে যে 5টা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস মানে থাকে। একটা হলো ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, জি স্যার। একটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, পালমোনারি স্টেনোসিস, জি আর মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। এখন তোমার এটা তুমি যেভাবে বর্ণনা করছো অ্যাপেক্সের দিকে যায়, এইখানে যায়, বাকিগুলা মানে কোনোটাই ওইরকম ভাবে মিলে না। কিন্তু তুমি যদি কনসিডার করো সিস্টোলিক মারমার, ইফ ইউ কনসিডার সিস্টোলিক মারমার, দেন ইউ ক্যান সে যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস বলতে পারবা, এখানে মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস বলতে পারবা, এবং ইও বলতে পারবা মানে মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। এটা যদি কম্বাইন্ড লিশন থাকে সেগুলো মানে সিস্টোলিক মারমার হিসেবে আসতে পারবে। কিন্তু একদম স্পেসিফিক্যালি যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস সরি এইচডির মতো যদি আমরা একদম স্পেসিফিক বলি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ওয়াইড এন্ড ফিক্সড, কোনো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যেরকম আসে না ওইরকম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এরকম থাকে না। এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট কি করবা? স্যার এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সিমটোমেটিক, সাপোর্টিভ এন্ড কোমরবিডিটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্জিক এন্ড দেন দ্যাট ইজ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট দেন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন্টারভেনশন। স্যার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আমার পেশেন্টের স্যার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন অফ দ্য পেশেন্ট। নাম্বার 2 হচ্ছে স্যার স্যার ওনাকে ডায়রেটিক্স ইউজ করবো, ইনফেকশন আছে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবো স্যার, আর রিউমেটিক ফিভার প্রোফাইল্যাক্সিস ইউজ করবো স্যার, পেনিসিলিন স্যার। আর হচ্ছে স্যার আমাদের এআই পাশে রোগী রেট কন্ট্রোল বাই দা বিটা ব্লকার, রিদম কন্ট্রোল, এমিডারন এন্ড স্যার পেশেন্টকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করবো যেহেতু এটার রিলেশন আছে। আর স্যার আমি ওনাকে ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যাব স্যার, এটা সার্জিক্যাল। এখন আমার পেশেন্টের আমি ইকো করে দেখবো যে স্যার বাল্ব মানে ডিউরেবল এন্ড সাকসেসফুল করা যাবে, রিপেয়ার করা যাবে স্যার, তাহলে আমি স্যার ওটাকে রিপেয়ারই করবো স্যার। আর যদি রিপেয়ার করা না যায় স্যার তখন আমি রিপ্লেসমেন্ট করবো। বাট কিন্তু যদি আমার এখানে রিস্ক ফ্যাক্টর আমি এই খুঁজে পাইনি স্যার, যদি এটা বাল্ব অ্যানাটমি যদি ফেভারেবল না থাকে এবং আমার পেশেন্টে দেখছি স্যার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি 1 ইয়ারের উপরে আছে, আমি স্যার ট্রান্স ক্যাথেটারও করতে পারবো স্যার, ইন্টারভেনশন যেটা এস টু এস রিপেয়ার করতে পারবো স্যার। তোমার এই পেশেন্টের তুমি ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট করার জন্য মানে সার্জারি আর ইন্টারভেনশন কোনটা প্রেফার করবা? আমি আমি এখানে সার্জারি প্রেফার করবো স্যার। সার্জারি প্রেফার কেন? স্যার এখানে তো ওনার মানে রিস্ক ফ্যাক্টর বয়স 35 বছর, বয়স তো 35 বছর স্যার। যদি রিপেয়ার না, বয়স 35 বছর, যদি রিপেয়ার পসিবল হয় রিপেয়ার করবা, আইদার ট্রান্সক্যাথেটার রিপেয়ার, ট্রান্সক্যাথেটার রিপেয়ার সম্ভব না হইলে এটা হলে ওপেন মানে ওপেন রিপেয়ার করতে হবে উইথ এ ভালভ ইন হ্যান্ড। তো একটা ভালভ হাতে নিয়ে রিপেয়ার করতে হবে যদি ওএমসি করে মানে রিপেয়ার করে, যদি মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ার যদি করে। আর যদি ট্রান্সক্যাথেটার পাওয়া যায় সবচেয়ে ভালো হলো ট্রান্সক্যাথেটার পাওয়া যায়, সেটা ট্রান্সক্যাথেটার মাইট্রাল রিজে এত ক্লিপে এতগুলো মানে পারা যায় না। তোমার যেরকম মাইট্রাল রিগার্জিটেশন গ্রেড 4 বা 4/6, তারপরে পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে, অ্যাপেক্স শিফটেড হয়ে গেছে এবং লং স্ট্যান্ডিং কেস, এটা মানে রিপেয়ার মানে মে নট বি পসিবল। জি স্যার। তবেও পসিবল যদি হয় সেক্ষেত্রে ইন্টারভেনশনের যদি সুযোগ থাকে রিপেয়ার করার, সেটা সবচেয়ে ভালো। তোমার নিজের ভালভ থাকে, তারপরে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দেওয়া লাগে না, এবং সিস্টেমিক কমপ্লিকেশনগুলো এড়াই থাকা যায়।
জি যে স্যার। কোনো ভাবেই হোক, যদি ভাল্ব মানে নিজের ভাল্ব থাকে সবচেয়ে মানে বেশি ভালো থাকতে পারে। জি স্যার। এই মাইট্রাল ভালভে তুমি অপারেশন কখন করার জন্য অ্যাডভাইস করবা? তুমি তো আর করবা না, ওই যে জি তুমি স্যার। বলতে হবে এটা স্যার আমি অ্যাডভাইস করব তাকে অপারেশন করার জন্য, বা তুমি যেভাবে বলছো মনে হয় তুমি নিজেই করতেছো। জি তুমি স্যার। ওটা মানে স্যার এটা তুমি অপারেশনটার জন্য এই অ্যাডভাইস এই এই পেশেন্টকে সার্জারির জন্য কখন অ্যাডভাইস করবা? মাইট্রাল রিগেরজিটেশনের পেশেন্ট, স্যার সিম্পটোমেটিক সিভিয়ার, যে আমার পেশেন্টের এটা তো সিম্পটম। তোমার আছে, সিমটম জি আছে, স্যার। সিভিয়ার আছে। জি স্যার। এখানে অপারেশনের জন্য এ- এখানে তোমার অ্যান্সারটা এরকম হবে, স্যার এখানে পেশেন্ট সিমটোমেটিক আছে, সিভিয়ার আছে, কমপ্লিকেশন আছে, দুইটাই অপশন আছে আমার, আইদার ইন্টারভেনশন আর সার্জারি। ইফ ইন্টারভেনশন ইজ নট পসিবল দেন আই উইল পেশেন্ট রেফার ফর সার্জারি। জি ইন্টারভেনশন করা না গেলেই সার্জারির জন্য যাইতে হবে। স্যার। এবং অ্যাজ এ হোল যদি এই পেশেন্ট না বলে অ্যাজ এ হোল পরে যদি মাইট্রাল রিগেরজিটেশন রোগী কখন অপারেশন করবা সেটা আলাদা জিনিস। জি এখানেই জিজ্ঞাসা করে এই পেশেন্ট যদি সিমটোমেটিক না হইতো, হ্যাঁ, তাহলে তুমি এই পেশেন্টকে মানে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সিমটোমেটিক এগুলো যদি না থাকতো, শুধুমাত্র মাইট্রাল রিগেরজিটেশন, সিভিয়ার মাইট্রাল রিগেরজিটেশন থাকতো, তখন তুমি তাকে অপারেশনের জন্য পাঠাইতে কি পাঠাইতে না? জি পাঠাইতাম স্যার। কেন আমি পাঠাইতা? স্যার আমি ওনার ইকো করে দেখবো। হুম, স্যার ওনার হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার দুটো হয়তো যাবো স্যার। লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন মোর দেন 60 এবং মানে লেস দেন 60 কিনা, এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম লেস দেন মানে মোর দেন 40 কিনা। যদি থাকে স্যার তাহলে স্যার আমি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করব। যদি অপারেশনের রিস্ক লেস দেন 1% থাকে তাহলে আমি ওনাকে রিপেয়ার জন্য পাঠাবো। আর যদি স্যার এখানে আমি যদি ইনজেকশন প্রেশনটা ভালো থাকে, বাট প্রবলেম হচ্ছে ওনার এই যে আমরা রেগুলার ইকো ফলো আপ করতে গিয়ে বারবার দেখি যে ওনার এলবিটা বড় হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা ওনাকে রিপেয়ার এন্ড রিপ্লেসমেন্ট যে কোনো একটা করতে পারি, সেটা মানে সেটা করতে পারি স্যার। অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের যদি এলভি ফাংশন আমি শুনতেছি তো স্যার। Congratulations, Kamal bhai, হ্যাঁ হ্যাঁ সকল। for brilliant presentation as well as brilliant preparation. এখনো বাকি আছে এক্সাম, শেষ করিনি। নেটে মনে প্রবলেম হচ্ছে সকল না? হ্যাঁ, স্যারের মনে হয় একটু প্রবলেম হচ্ছে। জি হ্যাঁ, প্রশান্ত দা কিছু কোয়েশ্চেন করতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা অবশ্যই। দাদা আছেন নাকি? হ্যাঁ আমি রাজি আছি। আছি তো। হ্যাঁ দাদা আছে। স্যার বললে কোয়েশ্চেন করবো, এর আগে তো না। এই যে অভি, তুমি সেটা তো যে অবশ্যই। জি স্যার। ডাইনামিক অসকালটেশন করছো না, এই ব্যাপারে কনসেপশন তোমার ক্লিয়ার তো? জি স্যার। এগুলা যখন Yes, sir. বলবা এমআরএ, হ্যাঁ, বা এইচএসএম এ কি হবে, বা এখানে এমবিবি তে কি কখন কোনটা পাবা, জি এইগুলা স্যার। যদি কনসেপশন ক্লিয়ার থাকে দেখা যায় আমরা ঠিকঠাক এগুলা তো খুব এতে বাড়বে কমবে উল্টা বলে ফেলি। কনসেপশন ক্লিয়ার থাকলে এই যে উল্লেখ করবা, হ্যাঁ, এই Yes, sir. জিনিসটা। গুড। আর এগুলা বলতে পারলে খুবই ভালো। স্যার আসছেন। মানে কারণ net problem ইলেকট্রিসিটি আছে। যেভাবে
মানে ফ্লাকচুয়েট করতেছে, এইবার হটস্পট দিয়ে শুরু এই করছি, অন করছি। দেখি ওই যে এলভি ফাংশন ডিটোরিয়েট করার আগে মানে করতে হবে যদি করা যায়, এবং সেটা সেন্টারটা থাকতে হবে হাই প্রোফাইল সেন্টার, এবং মানে মর্টালিটি রেট থাকতে হবে যে খুবই কম, 1% বা মানে নিচে থাকলে সেই ক্ষেত্রে করা যাইতে পারে। কারণ এলভি ডিসফাংশন ডেভেলপ করে গেলে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করে কোনো লাভ নাই, কারণ এই পেশেন্ট গুলার ভালভ রিপ্লেসমেন্ট আলটিমেটলি করা লাগে, এবং এটা মানে এলভি ফাংশন ডিটোরিয়েট করার আগে করতে পারলে ভালো। এবং ওই যে কোজ গুলো যেটা জিজ্ঞাসা করছিল, যে শরীফ যেটা কোজ জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার এই রোগীর কোজের ভিতরে তুমি মানে সেকেন্ডারি কজ মানে কনজেনিটাল কজ হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথম হলো রিউমেটিক, নেক্সট হলো তোমার কনজেনিটাল যেটা আছে, থার্ড হলো তোমার মানে ইসকেমিক কজ অথবা আদার্স কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার। এইগুলোও কিন্তু তোমার মানে রেয়ার কজের মধ্যে মাথার মধ্যে রাখতে হবে। কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারের মধ্যে থেকে থাকতে পারে, মানে কনজেনিটালি ওই যে মানে থাকতে পারে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু খুব রেয়ার। এটি হিস্ট্রি থেকে, শোয়েব একটা ভালো কথা বলছে, কিন্তু এটি হিস্ট্রি থেকে তুমি এক্সক্লুড করে আসবে যে আমার কজ এটা রিউমেটিক এবং আদার্স কিছু না। তুমি যখন শর্টনেস অফ ব্রেথ দেখছো, তুমি তখন ওখান থেকে শর্টনেস অফ ব্রেথ এটা যে কার্ডিয়াকের জন্য, এটা তুমি ওখান থেকে এক্সক্লুড করে আসো সিজনাল ভেরিয়েশন, ডায়নাল ভেরিয়েশন এবং কফ স্পুটাম দিয়ে করে আসছো। এখানে যখন হিস্ট্রি সাজেস্টিভ অফ রিউমেটিক ফিভার বলছো, তখন এখান থেকে মানে এখান থেকে এটা কনজেনিটাল না, এটা আদার্স রিউমেটিক বা সিস্টেমিক ডিজিজের জন্য না, এটা হিস্ট্রিতে এখান থেকে একটু বলে আসলেই হবে যে তার এরকম চেস্ট পেইন বলছো, যদিও চেস্ট পেইনের হিস্ট্রি নাই, অথবা এটা মানে এইটা ছোটবেলা থেকেই যে কনজেনিটাল বুঝতে গেলে তো ছোটবেলা ছাড়া থেকে নাই, যেমন চাইল্ডহুড থেকে না। এই সিমটমটা তোমার ডেভেলপ করছে লাস্ট 3 মান্থে, মানে শর্টনেস অফ ব্রেথটা ইনক্রিজ করছে। এখন হলো যে এইটা মানে লাস্ট 3 মান্থে ইনক্রিজ করছে কেন? এইটা কি তোমার মানে আগে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন মাইল্ড মডারেট ছিল, এখন কি সিভিয়ার হয়ে গেছে, না অন্য কোনো অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর ছিল তোমার সাথে? স্যার আমার পেশেন্টের হিস্ট্রিতে ছিল 2টা কজ। প্রথম হচ্ছে স্যার গত মানে লাস্ট 15 ডেজ ওনার ফিভার, কফ এবং একটা পুরুলেন্ট স্পুটাম ছিল। তাহলে মানে একটা এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টর ছিল, একটা রেসপিরেটরি ইনফেকশনের একটা হিস্ট্রি ছিল, সেই রেসপিরেটরি ইনফেকশনের হিস্ট্রির জন্য তার বাড়ছে। আচ্ছা, মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে তুমি বলছো যে মানে প্রেসার কমে, মানে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে কি মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে? স্যার কার্ডিয়াক আউটপুট কমে স্যার যদি এলভি ডিসফাংশন থাকে স্যার। এলভি ডিসফাংশনের আগে তো কমার কথা না। মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে ভলিউম ওভারলোড হয়, ওই যতটুকু ব্লাড সে মানে পাঠানোর চেষ্টা করে এটিএম এ, মানে অ্যাওর্টায়, তার কিছু ব্লাড সে চলে যায় লেফট এটিএম এ চলে যায়, আবার ওটা ফিরে আসে, আবার ওটা এরকম পাঠানোর চেষ্টা করে। এলভি ডিসফাংশন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেশার মেনটেন হয়। এলভি ডিসফাংশন হয়ে গেলে মানে তখন তো প্রেশার কমবে, সেটা আলাদা জিনিস। এটা ইনিশিয়ালি ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন, পরে সিস্টোলিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করে, এবং ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করলেই তোমার হলো যে সিমটম ডেভেলপ করতে থাকে, ওই যে শর্টনেস অফ ব্রেথ অথবা ফেটিগ, ইজি ফেটিগ্যালিবিলিটি, এটা ডেভেলপ করতে থাকে। এটা রোগীগুলো এরকম কমপ্লেন করে যে অন্য সব রোগী আমার হাঁটতে শুরু করি, অন্য সব রোগী আমার এরা চলে যায়, আমি ওদের সাথে মিলাইতে পারি না। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল ক্লাস আছে মনে হয় আজকে হার্ট ফাউন্ডেশনে নাকি? জি স্যার আছে স্যার। আচ্ছা,